बारे में जानेंगे। आज हमारा विषय है कि काल। आज हमारा विषय है काल। काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मेनली हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। काल माने क्या है, इसके बारे में जानेंगे। काल माने किसी कार्य का होना या करने का समय ज्ञात हो, उसे काल कहते हैं। ఏదైనా పని జరగడం కానీ అవ్వడం కానీ అయ్యే టైంని ఇండికేట్ చేసేది, సమయాన్ని ఇండికేట్ చేసేది కాల్. సో కాల్ ఎన్ని రకాలంటే 3 రకాలు. సో యాజ్ इन आवर हिंदी आल्सो टेंस 3 टाइप्स. काल 3 प्रकार के हैं. सबसे पहले वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल. काल कितने प्रकार के हैं? काल 3 प्रकार के हैं. वर्तमान, भूत, भविष्यत. वर्तमान मतलब क्या है? जो कार्य अभी चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है. भूतकाल मतलब क्या है? जो कार्य अतीत में गुजर चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं. भविष्यत काल, जो कार्य आने वाले समय में होने वाला है, उसे भविष्यत काल कहते हैं. प्रेजेंट జరిగేది వర్తమాన కాల్, ఏదైతే పని జరిగిపోయిందో అది భూతకాల్, ఏ పని అయితే జరగబోతుందో అది భవిష్యత్ కాల్. సో ఇక్కడ కాల్ కోసం తెలుసుకునే ముందు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాల్ యొక్క సింపుల్ స్ట్రక్చర్ తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనం ఏ టెన్స్లో ఇచ్చినా ఆ సెంటెన్స్ని వేరే టెన్స్లో మార్చుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి డిస్కస్ అబౌట్ వర్తమాన్ కాల్. వర్తమాన్ కాల్ కోసం తెలుసుకుందాం. ఓకే, వర్తమాన్ కాల్ కోసం తెలుసుకోవాలంటే ప్రీవియస్ నేను క్రియ కోసం తెలుసుకున్నాం. क्रिया माने क्या है? किसी कार्य का होना या करना पाया जा उसे क्रिया कहते हैं. పని జరగడం కానీ అవడం కానీ తెలిపేదే క్రియ. సో ఈ క్రియ కాల్ కోసం తెలుసుకోవాలంటే క్రియ కోసం आइडिया ఉండాలి. सो वर्तमान काल के अंतर्गत यहाँ देखिएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे धातु के बारे में. धातु माने क्या है? धातु माने क्या है? धातु అంటే ఏంటి? धातु కోసం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? धातु मतलब क्या? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं. क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं. इसे अंग्रेजी में रूट कहते हैं. द ओरिजिन शेप ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड रूट. धातु. सो ఇక ధాతువుకి నా జోడిస్తే క్రియ యొక్క రూపం అనేది తయారవుతుంది. ओके, धातु के साथ ना जुड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है. అయితే ఈ ధాతు ఏంటి? ధాతు అంటే వర్బ్ యొక్క ఒరిజిన్ షేప్, ఒరిజిన్ రూపమే. ఒరిజిన్ రూపమే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పడనా, లిఖనా, పడనా, లిఖనా, खेलना, खेना, जाना, खाना. ఓకే, చూడండి ఇవన్నీ ఏంటి? వర్బ్స్. అంటే ఇక్కడ టు రీడ్, టు రైట్, టు ప్లే, టు గో, టు ఈట్ అంటే టు. ఇక్కడ నా జోడిస్తే ధాతుకి నా యాడ్ చేస్తే, నా ప్రత్యయాన్ని యాడ్ చేస్తే క్రియ యొక్క సామాన్య రూపం అనేది ఏర్పడుతుంది. అయితే ఇది క్రియలో ఉన్న నాని తీసేస్తే, क्रिया के साथ जो ना है उसे निकाल देने से जो बचता है वही धातु है. क्रियलो ना तीसेస్తే ఏర్పడేదే धातु. यहाँ देखिएगा, पढ़, लिख, खेल, जा, खा, ये सभी क्या है? धातु है. ओके, धातु, अगर धातु के बारे में ज्ञान होने से, धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करने से इजीली हम कोई भी
काल, कोई भी काल में वाक्य को बदल सकते हैं। सबसे पहले किसकी जानकारी होनी चाहिए? धातु की जानकारी होनी चाहिए। सो धातु के बारे में जान चुके हैं। ధాతు కోసం తెలుసుకున్నాం అంటే ఏంటి? క్రియలో ఉన్న నా అనే ప్రత్యయాన్ని తీసిస్తే ఏర్పడేది ధాతు. ఓకే, ధాతు యొక్క సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటి? క్రియ యొక్క ద ఆరిజిన్ से ఆరిజిన్ రూపాన్నే ధాతు అంటాం. ఓకే, క్రియా के मूल रूप को ही धातु कहते हैं. సో ఇక్కడ ధాతు కోసం మనం తెలుసుకున్నాం. ओके, ఇప్పుడు कम टू द पॉइंट. वर्तमान काल में क्रिया को बदलने के लिए वर्तमान काल में क्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है? स्ट्रक्चर ఏంటి? ఎలా మనం वर्ब ని क्रिएट చేయొచ్చు? यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं कुछ सर्वनाम ओके, यहाँ मैं सर्वनाम है. मैं नदी प्रोनाउन आई, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम. मैं सर्वनाम आने से, ओके, मैं सर्वनाम आने से धातु प्लस सा आर सी ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దీని యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏముండాలి? వర్తమాన కాలంలో మై వస్తే దాని యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ डेफिनेटली हूं आना चाहिए. ओके, समझ में आया? मैं अगर सर्वनाम आने से धातु के साथ ता और सी, ता कब आएगा? पुंलिंग. ओके, सी कब आएगी? स्त्रीलिंग. ओके, धातु के साथ मैं सर्वनाम आने से धातु के साथ ता और सी सहायक क्रिया हु होनी चाहिए. यह है पहला स्ट्रक्चर. देन यहां देखिएगा दूसरा, हम, ये है उत्तम पुरुष. सर्वनाम में उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं मतलब सिंगुलर, हम मतलब उसका प्लूरल फॉर्म है. हम आने से धातु के साथ से आर सी सहायक क्रिया है के ऊपर डॉट. क्यों डॉट आएगा? क्योंकि बहुवचन शब्दों में है के ऊपर डॉट लगाना बहुत अनिवार्य है. अगर बहुवचन शब्दों में है के ऊपर बिंदी नहीं लगती है तो वह वाक्य गलत हो जाएगा. ओके, सो यहां देखिएगा. सो तीसरा है उत्तम पुरुष हो गया. यहां देखिएगा, हम हो गया आप. तुम देखिए, तुम, धातु प्लस से और सी, यहां सहायक क्रिया क्या आएगा? हो. सहायक क्रिया में वस्तुंटे हो अने वस्तुंटे. ओके, सो फोर्थ वन, हम आने से धातु के साथ से और सी, यहां क्या आएगा? हाई के ऊपर डॉट. ओके, तू आने से धातु प्लस ता और सी प्लस हाई के ऊपर डॉट नहीं होगा. यह है सर्वनामों के. यहाँ सर्वनामों में मैं आने से, मैं उससे, धातु అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం? రూట్. వర్బ్ యొక్క ఆరిజిన్ స్టెప్ ని ధాతు అంటాం. मैं उससे తా, ధాతుకి ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి? తా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు? పుంలింగ్ అయితే, సబ్జెక్ట్ పుంలింగ్ అయితే. ఇక్కడ मैं అనేది పుంలింగ్ ఇండికేట్ చేస్తే తా యాడ్ చేసుకోవాలి. అదే मैं అనేది ప్రొనౌన్ అనేది స్త్రీలింగ్ ఇండికేట్ చేస్తే టీ యాడ్ చేసుకోవాలి. डेफिनेट గా मैं వచ్చేటప్పుడు हेल्पिंग वर्ब हु ఉండాలి. अगर मैं कर्ता आने से सहायक क्रिया, वर्तमान काल में सहायक क्रिया हमेशा हु होना अनिवार्य है. ओके, शुद्ध रूप में भी पूछा जाएगा. शुद्ध रूप में भी यह वाक्य पूछा जाएगा. सो मन क्वेश्चन नंबर 12 లో शुद्ध रूप లో ఇది ఈ విధంగా అడగొచ్చు. ఏంటి? मैं అనే ప్రొనౌన్ ఇచ్చి వర్తమాన కాలంలో
ఈ యొక్క हेल्पिंग वर्ब ని మార్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ मैं पाठ पढ़ता है शुद्ध कीजिए ఇక్కడ मैं అనేది ఏంటి ప్రొనౌన్ సబ్జెక్ట్ मैं అనే సబ్జెక్ట్ వస్తే వర్తమాన కాలంలో హై రాకూడదు ఏం రావాలి హూ రావాలి అది కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంटेंस లో వస్తుంది ओके सो इसके बाद हम इसका पूरा विवरण जानेंगे इसके बाद एकवचन संज्ञा या सर्वनाम कितना एकवचन संज्ञा और सर्वनाम आने से ఏకవచన సంజ్ఞ గాని సర్వనామం వస్తే ఎలా వస్తుంది ఏకవచన సంజ్ఞ గాని సర్వనామం వస్తే ఏమి అవ్వాలి ధాతు ప్లస్ తా ఆర్ సి ప్లస్ హై ఓకే అదే 7th వన్ बहुवचन वचन संज्ञा और सर्वनाम आने से बहुवचन संज्ञा सर्वनाम उससे धातु प्लस ते और सी प्लस डेफिनेट గా బహువచనం కాబట్టి ఏం చెప్పుకున్నాం బహువచనం కాబట్టి ఏం చెప్పుకున్నాం బహువచనం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఏం పెట్టుకోవాలి హైపే డాట్ పెట్టుకోవాలి డాట్ పెట్టుకోకపోతే आ सेंटेंस रॉन्ग वह वाक्य गलत हो जाएगा यह है वर्तमान काल के वाक्य निर्माण में कुछ स्ट्रक्चर्स सो इसके बारे में अभी वाक्य के ऊपर ध्यान देंगे वाक्य कैसे बदलते हैं वाक्य क्या है यहाँ देखिएगा सो अप टू 7 everyone should note it down it is very important okay फॉर एग्जाम्पल ఇప్పుడు చూడండి एग्जाम्पल उदाहरण मैं पुस्तक ఇక్కడేంటి పढ़ना पढ़ना అనేది ఏంటి क्रिया पढ़ना అనేది ఏంటి क्रिया टू रीड पढ़ना क्या है क्रिया टू रीड ओके इसमें धातु क्या है ओके ఏం చెప్పుకున్నాము क्रिया में जो ना पत्ते निकालने से वही बनता है धातु पढ़ना लिखना खेलना कूदना आना जाना सोना दिस ऑल वर्ब्स ఈ వర్బ్స్ లో నా అనే ప్రత్యయాన్ని తీసిస్తే ఏర్పడేదే ధాతు అయితే ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ మై వచ్చేటప్పుడు ధాతుకి పుంలింగ అయితే తా స్త్రీలింగ అయితే తి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మై పుంలింగ కింద తీసుకుందాం ఓకే పుంలింగ కింద తీసుకుంటే ధాతు ఏంటి పడ్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి పుంలింగ అయితే తా मैं पुस्तक पढ़ता ओके हेल्पिंग वर्ब मैं आने से हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए हूं मैं पुस्तक पढ़ता हूं ओके उसी प्रकार यहां हम बाजार यहां क्या है जाना जाना क्या है क्रिया यहाँ जाना क्या है क्रिया సో జానా క్రియ కాబట్టి ధాతువు ఏంటవుతుంది క్రియ యొక్క మూల రూపమే అంటే ఆరిజిన్ సేఫే అంటే నా అనేది ఏర్పడే క్రియ యొక్క ముఖ్య రూపం అవుతుంది ఈ నా తీసేస్తే ఏర్పడేది ధాతు అయితే ఇక్కడ ధాతు ఏమవుతుంది జానా ధాతు ఏంటి నా తీసేస్తే ఏమవుతుంది జా ఇక్కడ హమ్ అనేది స్త్రీలింగ తీసుకుందాం ఇక్కడ పుంలింగ్ ఇది స్త్రీలింగ తీసుకుందాం ఓకే స్త్రీలింగ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది హమ్ బాజార్ జా ప్లస్ సి జాస్తి ఏం పెట్టుకున్నాం హై మీద డాట్ ఉండాలి డాట్ లేకపోతే రాంగ్ డాట్ లేకపోతే వాక్యం ఏమవుతుంది రాంగ్ సో ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ వన్ ఏకవచన సంజ్ఞ ఏకవచన సంజ్ఞ తీసుకుందాం
ఏకవచన్ సింగులర్ నౌన్ తీసుకుందా, ఏకవచన సంజ్ఞ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటి ఖేల్నా, ఖేల్నా అనే వర్బ్ తీసుకుందాం. ఖేల్నా ధాతు ఏంటి, ఖేల్నా ఆరిజిన్ రూపం ఏంటి, ఖేల్నా ఆరిజిన్ రూపం ఏంటి ఖేల్. సో నా తీసిస్తే ఏర్పడేదే ధాతు. సో ఇక్కడ ఖేల్, లడ్కా क्रिकेट खेल, खेल प्लस लड़का पुमलिंग एकवचन, पुमलिंग एकवचन అయితే ఏమవుతుంది एकवचन संज्ञा सर्वनाम आने से धातु के साथ ता और ती जुड़ना चाहिए. लड़का पुमलिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुमलिंग है. पुमलिंग होने से क्या जुड़ना चाहिए, खेल प्लस ता, खेलता, खेलता. नो नीड टू कीप डॉट. वाई बिकॉज इस सिंगुलर फॉर्म एक वचन में है, एक वचन में है, इसलिए हाई के ऊपर डॉट नहीं लगाना चाहिए. हाई के ऊपर बिंदी कब लगती है, केवल बहुवचन रूप में ही हाई के ऊपर बिंदी लगती है. सो यहाँ चौथा देखिएगा, यहाँ देखेंगे बहुवचन सर्वनाम देखेंगे, बहुवचन सर्वनाम देखेंगे. सो बहुवचन सर्वनाम में गाना, गाना क्रिया है, गाना क्रिया है. गाना क्रिया में धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है. क्रिया किससे बना है, गाना, गाना, गाना में ना प्रत्यय निकालने से वही धातु है. तो गाना में ना प्रत्यय निकालने से क्या बनता है, क्या बच जाएगा, गा. गाना ने ना प्रत्यय తీసిస్తే ఏమని పడుతుంది, గా. సో వే అనేది ప్లూరల్ ఫామ్ ఏంటి, సర్వనామ్. ప్రొనౌన్ వే అనేది ప్రొనౌన్, దాని యొక్క వహ యొక్క ప్లూరల్ ఫామ్ వే. వే గానా, ధాతు ఏంటి గా, వే కాబట్టి బహువచన్ సర్వనామ్ కాబట్టి తే గాని తీ గాని రావాలి. వే ఇక్కడ పుంలింగ్ అని తీసుకుందాం. వే ఎలా తీసుకుందాం, పుంలింగ్. వే అనేది ఎలా తీసుకుందాం, పుంలింగ్. వే అనేది పుంలింగ్ కదా తీసుకున్నాం. పుంలింగ్ అని తీసుకుంటే వే గానా ఏమవుతుంది, అక్కడ గాతే హై, హైకి ऊपर డాట్, హై పై డెఫినెట్ గా డాట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఈ విధముగా వర్తమాన కాల వాక్యము నిర్మించుకోవచ్చు. ఆ 7 స్ట్రక్చర్స్ ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మై వస్తే, మళ్ళీ చెప్తున్నా, మై వస్తే सहायक क्रिया धातु प्लस मैं आने से धातु प्लस ता और ती सहायक क्रिया हूँ. क्यों, मैं एक वचन है, मैं मतलब आई అనేది సింగులర్. అందుకోసమే మాస్కులైన్ అయితే తా అవుతుంది, ఫిమిలైన్ అయితే తి అవుతుంది. సో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎలా ఉండాలి, డెఫినెట్ గా హూ ఉండాలి. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 లో శుద్ధ రూపంలో డెఫినెట్ గా అడగొచ్చు. ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసుకుంటే డెఫినెట్ గా ఈ యొక్క దీనిపై ఒక క్వశ్చన్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. అంటే ఒకటే మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మై అనే ప్రొనౌన్ వస్తే हेल्पिंग वर्ब ఎలా ఉండాలి, హూ ఉండాలి వర్తమాన కాలంలో. देन उसके बाद क्या है, मैं के बाद मैं का बहुवचन रूप क्या है, हम. मैं యొక్క ప్లూరల్ ఫామ్ అంటే हम వస్తే हम అనేది वी అంటే అక్కడ అంటే సింగులర్ प्लूरल फॉर्म है. इसलिए हम आने से धातु के साथ ते और ती हेल्पिंग वर्ब हाई के ऊपर बिंदी. क्यों हाई के ऊपर बिंदी लगेगा, क्योंकि वाई बिकॉज, क्योंकि बहुवचन रूप में हाई के ऊपर बिंदी लगाना अनिवार्य है. अगर बिंदी ना लगाया जाए तो वह वाक्य अशुद्ध, गलत है. ఓకే, అందుకోసం జాగ్రత్తగా గుర్తుండుకోవాలి. మనం ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు కూడా చూసుకోవాలి, ప్లూరల్ ఫామ్లో అయితే హై మీద డాట్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ తూ వచ్చే తూ అంటే యూ, మనకన్నా చిన్న వాళ్ళని మనం తూ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, తుమ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, మనకన్నా ఈక్వల్ ఏజ్ వాళ్ళని తుమ్ అని యూజ్ చేస్తాం. తూ వచ్చేటప్పుడు ధాతు ప్లస్ తా ఆర్ తి హై, తుమ్. తుమ్ వచ్చేటప్పుడు తుమ్ అంటే యూ, అంటే మన ఈక్వల్ ఏజ్ వాడిని తుమ్ అని యూజ్ చేస్తాం. తుమ్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తామండి, ఏ धातु के साथ ते और ती सहायक क्रिया हमेशा हूँ नहीं हो.
मैं उससे हूँ, मैं उससे हूँ, तुम उससे हो, ఈ రెండు మర్చిపోకూడదు. ఈ రెండింటిని శుద్ధ రూపంలో ట్విస్ట్ చేసి ఇవ్వచ్చు. మై వస్తే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం రావాలి వర్తమాన కాలంలోనే, హూ రావాలి. తుమ్ వస్తే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం రావాలి వర్తమాన కాలంలోనే, హో రావాలి. శుద్ధ రూపంలో ఇస్తాడు. తుమ్ బాజార్ జాతే జాతే హై శుద్ధ కీజియే. ఇక్కడ తుమ్ వచ్చింది, సో మీ మైండ్లో ఏం రావాలి, డెఫినెట్గా తుమ్ వస్తే इधर लेपड़िना ఏం చెప్పాలి, तुम उससे हेल्पिंग वर्ब हो. जब तुम आएगा तो सहायक क्रिया हमेशा हो में रहेगा, हो के रूप में रहेगा. तो उसके बाद आप आने से हमसे बड़े बड़े लोग का आपका आप सबसे संबोधित करते हैं, इसलिए आप आने उससे धातु प्लस ते आती है के ऊपर. सर मैं अड़गोచ్చు सिंगुलर है ते आती ఎందుకు యూజ్ చేశారు సార్. సో यह గౌరవార్థ శబ్ద है. आप అనేది గౌరవార్థ శబ్దం. గౌరవార్థ శబ్దాలను ఎప్పుడు కూడా మనం ప్లూరల్ ఫామ్లో ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. అందుకో చూడండి, నాన్నగారు వస్తున్నాడు అంటామా, నాన్నగారు వస్తున్నారు అంటామా. नानागार वस्तुన్నారు అంటాం. అంటే वस्तुన్నారు అంటే हम क्या है, एक वचन होने पर भी गौरवार्ध शब्दों को बहुवचन में संबोधित करते हैं. అది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. और एक वचन संज्ञा या सर्वनाम आने से सिंगुलर फॉर्म्स नाउन కానీ ప్రొనౌన్ కానీ వచ్చినట్లయితే धातु प्लस ता और ती. पुंलिंग एक वचन में ता, पुंलिंग एक ही वचन है. पुंलिंग एक वचन में ता, पुंलिंग बहुवचन में ती. है के ऊपर डॉट नहीं होगा, सिंपल है. बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम आने से प्लूरल फॉर्म नाउन गानी प्रोनाउन गाने वस्ते धातु प्लस ते और ती. ते कब आएगा, पुंलिंग में. ती कब आएगा, स्त्रीलिंग में. सो सहायक क्रिया हाई के ऊपर बिंदी लगनी चाहिए. अगर हाई के ऊपर बिंदी ना लगे तो वह वाक्य गलत हो जाएगा. सो यह है वर्तमान काल का निर्माण. ओके, सिंपल. नाउ वी डिस्कस भूतकाल. In the Hindi grammar, भूतकाल is a very 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 important topic. हिंदी व्याकरण में भूतकाल बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण अंश है. ओके, हिंदी व्याकरण में अधिकतर गलतियां कहाँ की जा सकती है, भूतकाल में. क्यों की जा सकती है, सो इसके बारे में जानेंगे. सो भूतकाल అనేది हिंदी व्याकरण लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो भूतकाल मतलब क्या है, भूत मतलब क्या है, बीता हुआ, గడిచిపోయిన. ఏ పని అయితే గడిచిపోయిన సమయంలో జరిగిందో ఆ యొక్క కాల్ని भूतकाल అంటాం. सो यहाँ देखिए, भूतकाल में ने प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है. भूतकाल में ने प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है. ఈ కండిషన్ ఏంటి, నే ప్రత్యయ యూజ్ చేయాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి, నే కర్తాకారక్ है. నే అనేది కర్తాకారక్. ఓకే, కేసెస్ నే అనేది కర్తాకారక్. నే అనేది భూతకాల్లో యూజ్ చేస్తాం, కర్తతో పాటు వచ్చేది కర్తాకారక్. సో నేను దేన్ని యూజ్ చేస్తాం, భూతకాల్లో యూజ్ చేస్తాం. ద కండిషన్ ఈస్ ने प्रत्यय का प्रयोग केवल भूतकाल में ही किया जाता है. क्रिया सकर्मक होनी चाहिए. క్రియ ఏమవ్వాలి, నే అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే అన్ని కండిషన్లో నే యూజ్ చేయకూడదు. వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్ అయి ఉండాలి. yesterday we discussed ట్రాన్సిటివ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ఓకే, సో ఆ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ నే యూజ్ చేయాలి అంటే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. వర్తమానంలో భవిష్యత్తులో నేనే యూజ్ చేయరు, అది हाइड है ఉంటుంది. इसका मतलब क्या वहाँ दिखता होता नहीं है, बस भूतकाल में ने का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है. और वहाँ कंडीशन क्या है, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए. ने का प्रयोग जब करते हैं तो क्रिया कैसी होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए. तो ट्रांसिटिव वर्ब में डालिए. और ने प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त क्रिया कर्म के
कर्म के लिंग वचन अनुसार होता है। लिंग वचन परिवर्तन होता है। సో ఏంటి క్రియ అనేది జనరల్ గా చూసుకుంటే వర్బ్ అనేది దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది, సబ్జెక్ట్ పై డిపెండ్ అవుతుంది। అంటే ఇక్కడ కర్త की प्रधानता होती है। సో जनरल कंडीशन లో वर्ब देनिपై डिपेंड అవుతుంది, सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल राम पुस्तक पढ़ता है, राम इज ए मास्कुलिन, ओके, मास्कुलिन सिंगुलर। సో అందుకోసమే वर्ब అనేది పడతా వచ్చింది। అదే సీత అయితే సీత పుస్తక పढ़ती है। ఇది అర్థం ఏంటి, वर्ब అనేది దేనిపై డిపెండ్ అయింది, సబ్జెక్ట్ పైన। బట్ when we use ने प्रत्यय, the verb should be depends on ऑब्जेक्ट लिंग वचन। जब ने प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो क्रिया हमेशा कर्ता पर निर्भर ना होकर कर्म के लिंग वचनानुसार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन సో ఇది భూతకాలంలో మార్చాలి అంటే ఇది కొన్ని రూల్స్। సో ఇప్పుడు భూతకాలంలో ఎలా మారుస్తామో, భూతకాల యొక్క వర్బ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి, వర్బ్ యొక్క ఫామ్ ఎట్లా ఉంటుందో నౌ వి డిస్కస్। ध्यान से देखिएगा, सामान्य भूतकाल में बदलने के लिए क्रिया का रूप कैसी होनी चाहिए। क्रिया धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु को सिर्फ सुना, एक अक्षर धातु के साथ ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే एग्जांपल చెప్పేటప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతుంది। एक अक्षर धातु के साथ धातु వస్తే యా గాని ఏ గాని ఈ గాని యాడ్ అవుతుంది। యా ఎప్పుడు పుంలింగ ఏకవచనం, ఏ ఎప్పుడు పుంలింగ్ బహువచనం, ఈ ఎప్పుడు స్త్రీలింగ్ एकवचन, ई पर डॉट पढ़ते स्त्रीलिंग बहुवचन। ओके, सो एक से अधिक धातु के साथ आ ये ఈ అనేది యాడ్ అవుతుంది। జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, भूतकाल में सामान्य भूतकाल बदलने का रूप, सामान्य भूतकाल के बदलने के रूप में यहाँ देखिएगा एक अक्षर धातु के साथ, धातु చెప్పుకున్న కదా మనకు క్రియ యొక్క మూల రూపాన్ని ధాతు అంటాం। द ओरिजिन शेप ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड रूट धातु। सो धातु दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षर धातु, एक अक्षर वाले धातु, अनेक अक्षर, एक से अधिक अक्षर वाले धातु। ओके, आना जाना खाना, ఓకే, కర్ణ ఇవన్నీ ఏంటి ఏకక్షర ధాతు। సో ఏకక్షర ధాతు అయితే ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఏకక్షర ధాతు అయితే యా గాని ఏ గాని ఈ గాని యాడ్ అవ్వాలి। ఓకే, ఖానా ధాతు ఏంటి ఖా, అదే పుంలింగ్ అయితే పుంలింగ్ ఏకవచనం అయితే యా యూజ్ చేస్తాం, పుంలింగ్ బహువచనం అయితే ఏ యూజ్ చేస్తాం, స్త్రీలింగ్ అంటే ఈ యూజ్ చేస్తాం। ఓకే, ఇది కండిషన్। ఒకటి కంటే ఎక్కువ అక్షరాలు అయితే ఆ ఏ ఈ యూజ్ చేయాలి। ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది। సో अब यहाँ देखेंगे वर्तमान काल के रूप में एक शब्द, एक वाक्य दिया गया है। यहाँ राम रोटी खाता है, यह वाक्य वर्तमान काल में है। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल में इसे भूतकाल में कैसे बदलेंगे, हाउ वी कैन चेंज इनटू पास्ट टेंस। सो इट्स क्लियर। सो क्या करनी चाहिए, सबसे पहले मैंने कहा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई वर्ब। फर्स्ट भूतकाल में बदलने के लिए सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब, whether it is transitive or intransitive।
ఫస్ట్ పాయింట్ వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వర్బ్ ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివా. సో देखेंगे खाते हैं. Previous class we discussed that one. How we can identify verb whether it is transitive or intransitive. So if you ask the question क्या किसे, then we can get answer it is purely transitive. That answer is object. అంటే ఏం లేదు, క్యా కిసే క్వశ్చన్ వేస్తే మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది ఆ వాక్యము సకర్మక అకర్మక అనేది. అయితే ఏం చెప్పుకున్నాం, స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం, నే ప్రత్యయ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ట్రాన్సిటివ్ అయినప్పుడే నే ప్రత్యయ యూజ్ చేయాలి, ఇంట్రాన్సిటివ్కి నే ప్రత్యయ యూజ్ చేయకూడదు. సో ఇక్కడ ఏంటి, రామ్ రోటీ ఖాతా హై ఈ వాక్యం ఉంది. ఈ వాక్యం ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వాక్యం చూసిన వెంటనే మనం మన యొక్క దృష్టి దేనిపై వెళ్ళాలి, వర్బ్ పై వెళ్ళాలి. వర్బ్ ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ ఈస్ వర్బ్ ఇస్ ట్రాన్సిటివ్ ఆర్ ఇంట్రాన్సిటివ్. ఏం చెప్పాను, క్యా కిసే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. రామ్ క్యా ఖాతా హై, సబ్జెక్ట్ రామ్, క్యా అబ్దుల్ ప్లస్ క్యా ఖాతా అంటే ఈట్, రాముడు ఏమి తినుచున్నాడు. సో ఆన్సర్ వస్తుందా, రామ్ రోటీ ఖాతా హై, డైరెక్ట్గా ఉంది ఇక్కడ ఆన్సర్. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి వచ్చే ఆన్సరే ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇది ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివా, ట్రాన్సిటివ్. ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్, ఆ వచ్చే ఆన్సరే ऑब्जेक्ट. सो राम क्या खाता है क्वेश्चन करने से आंसर क्या आएगा, रोटी. रोटी ही क्या है, ऑब्जेक्ट है. सो ने प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं डेफिनेटली. ट्रांसिटिव वर्ब కాబట్టి డెఫినెట్ గా నే అనే ప్రత్యయాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. నౌ సి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా సబ్జెక్ట్ రాసేయండి. సబ్జెక్ట్ ఏంటి, రామ్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, రోటీ. ఓకే, సబ్జెక్ట్ రామ్, ఆబ్జెక్ట్ రోటీ. సో ఇప్పుడు సారీ భూతకాలంలో మార్చాలి కదా. రామ్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయితే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, భూతకాల్లో నే ప్రత్యయాన్ని యూజ్ చేయాలి. ట్రాన్సిటివ్ అయితే ఏం యూజ్ చేయాలి, నే ప్రత్యయాన్ని యూజ్ చేయాలి. అయితే సబ్జెక్ట్తో పాటు ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి, నే. రామ్ నే. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, రోటీ. ఇప్పుడు సామాన్య భూతకాల్లో వర్బ్ ఎలా రాయాలి అనేది మనకి తెలియాలి. అందుకోసం ఇది చెప్పాను. సో సామాన్య భూతకాల్లో వర్బ్ ఏమి ఎలా రాయాలి. ఇక్కడ ఖాతాలను ధాతువు ఏంటి, ఖాతా యొక్క మూల రూపం ఏంటి, వర్బ్ యొక్క మూల రూపం ఏంటి, ఖాతా అనేది ఖానా వర్బ్. ఓకే, టా అనేది ప్రత్యయ యాడ్ అయింది వర్తమాన కాలంలో. సో ఇక్కడ ధాతువు ఏమవుతుంది, ఖా. ఖాతాల ధాతువు ఏమవుతుంది, ఖా. ఖానా. तो ये धातु एक अक्षर, एक से अधिक अक्षर, दो अक्षर, सिंगल वर्ड. ओके, एक अक्षर धातु के साथ क्या जुड़ना चाहिए, पुंलिंग एकवचन में या पुंलिंग बहुवचन में ये, स्त्रीलिंग एकवचन या बहुवचन में ई जुड़ना चाहिए. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, కండిషన్ రెండో కండిషన్ ఏంటి, నే ప్రత్యయ యూజ్ చేస్తాము అంటే వర్బ్ దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది, సబ్జెక్ట్ యొక్క లింగ వచనంపై కాదు, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లింగ వచనంపై డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి సెంటెన్స్ లో, राम सब्जेक्ट, रोटी ऑब्जेक्ट. सो यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या, रोटी. तो रोटी कौन सा लिंग है उसके बारे में जानना चाहिए. रोटी इकारांत, अधिकतर, मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అధికతర్ ఎక్కువ శాతంలో ఈతో ఎండ్ అయిన శబ్దాలు స్త్రీలింగ్ శబ్దాలు. సింపుల్గా ఇక్కడ ఈతో ఎండ్ అయింది కాబట్టి రోటీ స్త్రీలింగ్. రోటీ స్త్రీలింగ్ ఏకవచన బహువచన, ఏకవచన. ఓకే, దీని యొక్క బహువచనం ఏంటి, రోటియా. సో ఏకవచనం కాబట్టి ఖా ప్లస్ పుంలింగ్ అయితే యా, పుంలింగ్ బహువచనం అయితే ఏ, స్త్రీలింగ్ అయితే ఈ. సో
బుక్స్ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే రోటీలో ఏ లింగ్ అండి, స్త్రీలింగ్. సో స్త్రీలింగ్ అయితే యా ఏ ఈలో ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి, ధాతుకి ఈ యాడ్ చేసుకోవాలి. హా ప్లస్ ఈ, खाई. राम ने रोटी खाई. राम ने रोटी खाई. आंसर इज राम ने रोटी खाई. ఇదే శుద్ధ రూపంలో ఇస్తాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 శుద్ధ రూపంలో మీకు ఇస్తాడు. రామ్ నే రోటీ ఖాయా శుద్ధ కీజియే. చూస్తాం, చదువుతాం, రైట్ అనుకుంటాం. వై? ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ పుంలింగ్, ఖాయా బిస్ పుంలింగ్. చిన్న తప్పు ఏంటి అనుకుంటాం. కానీ నే ప్రత్యయ యూజ్ చేస్తే వర్బ్ సబ్జెక్ట్ పై డిపెండ్ అవ్వదు, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లింగ్ వచ్చినపై డిపెండ్ అవుతుంది. సో कर्ता क्रिया कर्ता पर निर्भर ना होकर कर्म पर निर्भर होता है, इसलिए वह वाक्य गलत है. राम ने रोटी खाया वाक्य गलत है. सो यहाँ रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ राम ने रोटी खाई आनी चाहिए. सो तब वह वाक्य शुद्ध होगा. అర్థమైందండి? ఇది एक अक्षर धातु के साथ. 2 अक्षर धातु ఎలా ఉంటుంది? పడనా ఉంది. 2 अक्षर धातु అంటే పడనా. పడనా ఉంది. పడనాలోని పడనాతో మనం సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసుకుందాం. సో राम किताब पढ़ता, राम किताब पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ता है. సో ఇక్కడేంటి రామ్ అనే సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇచ్చే సెంటెన్స్ ఎలా ఇస్తే ఫస్ట్ మన దృష్టి దేనిపై వెళ్ళాలి? వర్బ్ పై వెళ్ళాలి. వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్ అండ్ ట్రాన్సిటివ్ చూసుకోవాలి. ఓకే, వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్ అండ్ ట్రాన్సిటివ్ చూసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనము వర్బ్తో పాటు క్యా కిసే క్వశ్చన్ వేయాలి. ఓకే, రామ్ క్యా పడతా హై, రాముడు ఏం చదువుతున్నాడు. ఇమ్మీడియట్ గా ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా? పుస్తక్ పడతా హై, రాముడు పుస్తకం చదువుతున్నాడు. సో ఆన్సర్ వచ్చింది, ఆ వచ్చే ఆన్సర్ ఆబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో ట్రాన్సిటివ్ అండ్ ట్రాన్సిటివా? ట్రాన్సిటివ్. అయితే నే ప్రత్యయాన్ని యూజ్ చేయాలా చేయకూడదా? డెఫినెట్ గా చేయాలి. నే ప్రత్యయ డెఫినెట్ గా చేయాలి. సో సబ్జెక్ట్ రామ్. సో ఏం చేసుకోవాలి? ట్రాన్సిటివ్ కాబట్టి ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి? నే అనే ప్రత్యయాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. రామ్ నే. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? కితాబ్. కితాబ్ రాసుకోండి. కితాబ్. రామ్ నే కితాబ్. ఇప్పుడు పడతా, పడతా ధాతు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పన్నా, పడ్నా అనేది క్రియ యొక్క మూల రూపం, క్రియ యొక్క సామాన్య రూపం. ఇక్కడ తా అనే ప్రత్యయ వర్తమాన కాలంలో యాడ్ అయింది. సో ఇక్కడ ధాతు ఏమవుతుంది? పడ్. ధాతు ఏమవుతుంది? పడ్. అంతే కదా, ధాతు పడ్. సో పడ్. అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాము? నే ప్రత్యయ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వర్బ్ దేనిపై డిపెండ్ అవ్వాలి? సబ్జెక్ట్ పైన, ఆబ్జెక్ట్ పైన? सब्जेक्ट पे कादू, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है. ऑब्जेक्ट का लिंग वचन. यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? किताब. किताब पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है? यूसेज लो తెలుసుకోవాలి. किताब पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है. अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आ तो एंड అయిన స్త్రీలింగ్ శబ్దాలు. किताब पुस्तक. సో వాడుకుని బట్టి మనం నేర్చుకోవాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, అకార్డింగ్ టు రూల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేదా యూసెస్ని బట్టి తెలుసుకోవాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ హిందీ లాంగ్వేజ్లో ఎవ్రీథింగ్ హ్యావింగ్ జెండర్. ఓకే, పుస్తక్, కితాబ్ స్త్రీలింగ్. సింపుల్గా ఎక్కువ మొదలు చూసుకుంటే छोटे से दिखने वाले, आकार में छोटे दिखने वाले स्त्रीलिंग के अंतर्गत तुलना करते हैं నాన్ లివింగ్ థింగ్ అంటే అప్రాణివాచక్ కే అంతర్గత్. छोटे से చిన్నగా కనిపించేవి, ఎక్కువ సెంటెన్స్, ఎక్కువ వర్డ్స్, ఎక్కువ థింగ్స్ ని చిన్నగా కనిపించేవి స్త్రీలింగంతో పోలుస్తాం. बड़े बड़कम दिखने वाले पुंलिंग के रूप में लेते हैं. సో యా సింపుల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకునే ట్రిక్ ఇది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రూల్ ఆర్ కండిషన్. ఓకే, సో इसीलिए किताब पुस्तक ఎట్లా కనిపిస్తాయి? ఆకారంలో చిన్నగా కనిపిస్తాయి. ग्रंथ है, ग्रंथ आकार में कितने होते हैं? बड़े होते हैं. तो ग्रंथ आकारांत पुंलिंग शब्द है.
पुस्तक किताब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है. सो स्त्रीलिंग కాబట్టి एक अक्षर दो अक्षर, सिंगल वर्ड डबल वर्ड, दो अक्षर के साथ आ ये ई जुड़ना चाहिए, आ ये ई. सो पुस्तक पुंलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग స్త్రీలింగ్ అయితే ఏంటి పుంలింగ ఏకవచనం అయితే ఆ, పుంలింగ బహువచనం అయితే ఏ, స్త్రీలింగ్ అయితే ఈ. సో ఇక్కడ స్త్రీలింగ్ కాబట్టి పడ్ ప్లస్ ఈ. ఓకే, ఇది ఈ. ఈ అనేది స్వర వ్యంజన, ప్రీవియస్ వి డిస్కస్ స్వర్. ఎవ్రీ స్వర్ హ్యావింగ్ మాత్రాయే, ప్రతి స్వర్కి దాని ఓన్ మాత్రాయే గుర్తుంటుంది. सो ई की मात्रा कौन सी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा है, बड़ी. बड़ी యొక్క గుర్తుగా పెట్టుకోవాలి, పడ్ ప్లస్ ఈ. బడి యొక్క గుర్తు ఏంటి, పడ్ ప్లస్ ఈ, ఇది బడి, పడ్ ప్లస్ ఈ బడి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రామ్ నే కితాబ్ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ, వర్బ్ భూతకాల సామాన్య రూపం ఏమొచ్చింది, పడి. రామ్ నే కితాబ్ పడి, రామ్ నే కితాబ్ क्या होगा, राम ने किताब पढ़ी. Okay, it's clear. Sir, anybody Yes, having sir. doubt? Sir, anybody having doubt? Students? Yeah, students, anybody have any doubt? Please ask. Sir, this kitab. Okay, Padi is there. Padi, I mean, is it depend upon the subject or object? Like kitab is object. Kitab is the object. That's why padi. When we use ne pratyay, the verb should be depends on object. So object kitab stealing. That's why object. Sir. Sir, here means you told na sir, kitab like the pumling or striling, how we can identify, sir? That is the thing. By usage, we are that having some non-living thing having separate rules. According to rules, we can identify. Otherwise, by usage, we can identify. Sir, what are the rules and means by uses how, sir, we can identify this? So that is I am saying. लिंग पहचानने के लिए कुछ नियम है. నాన్ లివింగ్ థింగ్ హిందీలో ఏంటంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కూడా పుంలింగ స్త్రీలింగ ఉంటుంది. సో ఆ లింగ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. దీంతో ఎండ్ అయినవి పుంలింగాలని, దీంతో ఎండ్ అయిన స్త్రీలింగాలని, అట్లాంటి రూల్స్ని కానీ రూల్స్ బట్టి కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, లేదా మౌఖికంగా మన వాడుకుని బట్టి మనం తెలుసుకోవాలి అది. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్, ఎనీ డౌట్ స్టూడెంట్? So remaining topic tomorrow we'll discuss. So Bhutkal is a used topic. Okay. So how tomorrow topic in when that object is hide, how we can change. Okay. So that remaining part tomorrow we'll discuss. Okay, Some rules, sure. some intransitive verb also, that exception we are having ne pratyay. Some transitive verb also we don't add ne pratyay. That separate rules, exceptions, everything tomorrow we'll discuss. Okay, sir, no problem. Thank you. I got a question here. Like, you know, Yes. as you said, there are certain rules for the non-living things and living things. You know, the striling and pulling. Sir. Can we have a class on these things? I mean, like the particular rules. Definitely. Yeah, because I think one or two questions are covered by this particular, like striling and pulling. Very important topic. Okay. Yeah. No problem, sir. Yeah. That's all, sir. Really, I mean, thanks a lot. Okay. Thank you, sir. Yeah.